جہنمی لوگ روتے ہوئے ہمارے افسوس کے جنت والوں سے کہیں گے ہماری چوتھی غلطی یہ ہے، ہمارا چوتھا جرم یہ ہے، ہمارا چوتھا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، نَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ جہنمی لوگ کہیں گے ہمارا چوتھا جرم یہ ہے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے اور قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، ہم دنیا ہی سب کچھ ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا چوتھا گناہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچ گئے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے، اللہ کی لعنت ہم پر برس رہی ہے، اللہ ہمارے اوپر اس وقت بڑے جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہے، اللہ پاک ہمارے سے اس وقت بہت زیادہ ناراض ہے۔ یہ چار غلطیاں ہیں جس کو ہم دنیا میں معمولی سمجھتے تھے، جس کو ہم دنیا میں ہلکا سمجھتے تھے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا یہ تھا کہ نماز پڑھنا یہ فرض تھا، اسلام کے رکنوں میں سے سب سے اہم رکن وہ نماز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت کا منظر ہوگا، ساری کے ساری امت کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، ساری دنیا کے اندر، چاہے ہندوستان کے ہو، چاہے بنگلہ دیش کے ہو، چاہے نیپال کے ہو، چاہے افغانستان کے ہو، چاہے سری لنکا کے ہو، چاہے سعودی عرب کے ہو، اس وقت ساری دنیا کے اندر جتنی آبادی ہے بزرگان محترم، جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ساری دنیا کے اندر جتنی عمارتیں ہیں ساری کی ساری عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، جب دنیا سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ بزرگان محترم، تنہائی میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کبھی غور کیجئے گا، ایک وقت وہ آنے والا ہے، ایک لمحہ وہ آنے والا ہے، ایک لمحہ وہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، ایک وقت وہ ہوگا ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر انسان پریشان ہو رہا ہے اور ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہے۔ اب دنیا میں جو کچھ کیا ہوا ہے وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب اس نے ایک طرف جنت کو دیکھ لیا، اب اس نے دوسری طرف جہنم کو دیکھ لیا، اب اس نے ایک طرف پل صراط کو دیکھ لیا، اب اس نے دوسری طرف جہنم میں جانے والے لوگوں کو دیکھ لیا۔ اب دنیا میں رہ کر جتنے اللہ کے احکامات کو پیروں تلے روندتا تھا، جتنے اللہ کے احکامات کو جاننے کے باوجود ضائع کرتا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں اب اس کی آنکھوں کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ اس بات پر افسوس کرے گا اس لیے کہ اب وہاں پہنچنے کے بعد اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس بات کی کوئی امید نہیں ہے ہم اللہ سے جا کر ایک درخواست پیش کرے اللہ ایک منٹ کے لیے دنیا میں بھیج دیجئے، اللہ ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، اللہ میں نے دنیا میں کبھی جہنم کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کبھی میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو نہیں دیکھا تھا، اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے کبھی پل صراط کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کبھی میں دنیا میں رہتے ہوئے یہ قبر کی ہولناکیوں کو نہیں دیکھا تھا، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ ایک مرتبہ مہلت دے دیجئے، جاؤں گا دنیا میں ایک سیکنڈ بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوں گا۔ بزرگان محترم، اس وقت اللہ پاک کہیں گے میرے بندے میں نے تو تجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ تو دنیا میں جانے کے بعد میری مان کر چل کر آئے۔ ایک بات یہاں پر نقطے کی بتا دیتا ہوں بزرگان محترم، ہم لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن معاف فرمائے اللہ کی نہیں مانتے ہم لوگ۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, आखिरी पैगंबर है, लेकिन माफ़ फरमाए बुजुर्गान मुहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते, बताए हुए तरीक़े पर अमल नहीं करते, बताए हुए सुन्नतों पर हमारी ज़िंदगी के लिए हम उसको ज़िंदगी को नहीं चलाते, एक एक सुन्नत पर हम ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी जान को कुर्बान नहीं करते। बुजुर्गान मुहतरम, क़यामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति स्सलाह, बरोज़े क़यामत तुम्हारी जायदाद के बारे में सवाल सबसे पहले नहीं होगा। सबसे पहले बरोज़े क़यामत अल्लाह के दरबार में जब तुम्हारी हाज़िरी होती है, अल्लाह के सामने जब तुम्हारी पेशी होती है और तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होते हैं, सबसे पहला सवाल अल्लाह पाक तुमसे ये पूछते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति स्सलाह, मेरे बंदे बता दुनिया में जाने के बाद तूने नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अव्वलु का सवाल है, अव्वलु मा युहासबु, सबसे पहला सवाल मेरे भाइयों नमाज के बारे में सवाल होता है। न माल के बारे में सवाल होगा, न दौलत के बारे में सवाल होगा, न ओहदे के बारे में सवाल होगा, न जायदाद के बारे में सवाल होगा, न प्रॉपर्टी के बारे में सवाल होगा, न बैंक बैलेंस के बारे में सवाल होगा। नहीं मेरे भाइयों, सबसे पहला बुनियादी सवाल ये होगा कि तुमने दुनिया में नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आओ सबसे पहले इस सवाल का हमारे दरबार में जवाब दो। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर नमाज होगी, रब काबा की कसम डंके की चोट पर हम आजिज़ी के साथ अल्लाह पाक से ये कहेंगे, ऐ अल्लाह मैं दुनिया में गया हुआ था, वाक़ियतन आपने दुनिया में हम सब को जन्नत बनाने के लिए भेजे थे, आपको राज़ी करने के लिए भेजे हुए थे। अल्लाह मुनकिर नकीर गवाह है, नामा अमाल सामने हाजिर है। अल्लाह ज़िंदगी में बालिग होने से लेकर खबर के गड़े में दाखिल होने तक अल्लाह कभी कभार एक आध नमाज छूट गई होगी, कभी तिजारत का मामला था, कभी बिजनेस का मामला था, कभी बीवी बच्चों का मामला था, कभी कोई बीमारी थी, अल्लाह कभी एक आध नमाज छूट गई थी। अरे अल्लाह मैंने मौत के आखिरी सांस तक इसलिए कि मैंने नमाज के फ़राइज़ को सुन रखा था, नमाज के वाजिबात को सुन रखा था, जब से सुना अरे अल्लाह मैं नमाजों की पाबंदी किया हूँ। अल्लाह पाक आलिमुल गैब होने के बावजूद बंदे से पूछते हैं, बंदे सही कह रहा है, इसलिए कि क़यामत के दिन बंदा झूठ बोलेगा तो बच नहीं पाएगा। यहाँ अगर कोई इंसान चोरी कर ले, झूठ बोलकर बचना चाहे तो बच जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन ऐसा मामला नहीं होगा। बिल्कुल हमारे हाथों के अंदर, हमारे हाथों में हमारा नाम अमाल दिया जाएगा। जिसकी ज़िंदगी के अंदर तक़वा होगा, जिसकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के अहकामात होंगे, जिसकी ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े होंगे, बुजुर्गान मुहतरम क़यामत के दिन उसका नाम अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। और जिसकी ज़िंदगी के अंदर तक़वा नहीं है, गुनाहों से नफ़रत करने के बजाय गुनाहों में रहकर पूरी ज़िंदगी गुजार दिया, गुनाहों में लखपत होकर अल्लाह को नाराज़ कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर भी अमल नहीं किया, बुजुर्गान मुहतरम बरोज़े क़यामत पता चलेगा। ऐसे लोगों का नाम आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो लोग चिल्लाएंगे, मारे अफसोस के इधर उधर भागते जाएंगे। बुजुर्गान मुहतरम इस बात को भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा, अगर आपको जन्नत में जाने के लिए सारी नेकियां मौजूद है, सारे आमाल आपके कबूल हो गए, अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए, वरना हमारे बस के अंदर इतनी आमाल करने की ताकत नहीं है, इतनी आमाल करने की हिम्मत नहीं है कि जिस आमाल को लेकर हम अल्लाह के दरबार में पहुंच सके और अल्लाह पाक हमारी ये टूटी फूटी इबादत को कबूल कर ले। हम लोग नमाज पढ़ते भी हैं, हमारे नमाज़ों के अंदर पता नहीं दुनिया के कोसे कोसे ख़यालात आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह जैसे नमाज पढ़ने का हक़ था, अल्लाह जैसे नमाज पढ़ना चाहिए था, अल्लाह मैं वैसे नमाज नहीं पढ़ सका, अल्लाह टूटी फूटी ही सही हमारी इबादतों को कबूल फरमा ली।